just a few minutes. We'll start the class again. You can start the class. MS sir, you can start the class. Hello. Yes, sir. Ahmed sir, you can start the class. Okay. Your video is not visible to us. Video, please, video on कीजिए आपका. वीडियो ऑन करो. हाँ, वीडियो नहीं आ रहा है. हाँ, अब आ रहा है. लेकिन ये फ्रंट कर रहा है गवर्नमेंट. Okay. हाँ, अब बोर्ड दिखाई is दे it रहा है. okay? Now we can see the board. Yeah, yes. What's the problem was? The meeting got disconnected. Technical Okay. issues. Okay. Okay. You can So start. dear Please. friends, there was disconnect. There was technical issue. So ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗೇಟಿಂಗ್ 100% ಇದೆ. So 7 of course it is possible, no doubt. So 18 plus 7 it is 25 and 25 plus 15. So 30 like 40, almost 40 you are getting. So 40 is in your hand. So if you really want to become PSR, so please concentrate first paper. It is my kind request because many of students I have seen that they don't concentrate much on first paper, they concentrate only the second paper and they think that second paper we do it at 130, 140 and here in first paper let it be 20, like that they think. So it is wrong, absolutely wrong. So what I would like to tell you is concentrate first paper so you can score more and definitely you will be selected. So this is my personal opinion and I have seen many. I have gone through many people's interview and all. I have got it. Who have been selected, they concentrate first paper. Okay. So this is our opening material. Here concentrate specific parts of speeches and tenses and vocabularies. This is very, very important. And regarding what I want to tell you regarding vocabularies, of course, every day concentrate on slow. So it would be 300 for 1 month. If you calculate 20, of course, it is 600. So what I want to tell you is, I want to give you tips how you can prepare for vocabularies. Most of the students they tell sir, now ಹೆಂಗೆ vocabularies prepare ಆಗಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. Okay, are you understanding my point? What I want to say? Dear friends, is it okay in Kannada? Yes. Okay, sir. Yes, sir. हाँ Is it सर. okay in Kannada? Shall I tell in Hindi? कन्नड़ा सर, कन्नड़ा. चलता है? Okay sir. कन्नड़ा सर. Okay. It's okay, sir. It's okay. I was telling you. Vocabularies ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಯಾವ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ. vocabularies are very, very important to appear any examination or to write yes or any pieces or whatever you want. If you want to write or if you want to get success, vocabulary is very important. Don't neglect vocabulary.
So go through old question first. Of course, different words follow ಮಾಡಿ ಒಂದು. And second thing is, of course, read. Like ಇದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಏನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಏನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ 2 ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಎಸ್ಸೆನು ಅದರಿಂದ ಆ ಪೇಪರ್ ಇಂದಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಸ್ಸೆ. ಓಕೆನಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರಿ. ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ಕೊಡಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 30 days ಟೈಮ್ ಇದೆ. 30 days ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಕವರಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಗೆ 120 110 ಇದ್ರೂ ಸಹ 110 and 40, so 150, so 100% you will be selected. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Dear friends, Yes, sir. Yes, sir. So here ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ನಮ್ದು ಗ್ರಾಮರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಇಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಹಳ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದೆ ಬೋತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೂ, ಡಸ್, ಆಮ್, ಆರ್, ಇಸ್, ಹ್ಯಾವ್, ಹ್ಯಾಸ್, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್, ಡಿಡ್, ವಾಸ್, ವೇರ್, ಹ್ಯಾಡ್, ಶಾಲ್, ವಿಲ್, ಶಾಲ್ ಬಿ. ಈ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಬೇಡ, ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು, ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್, ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ 100% ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ನಾವು 2-3 ತಾಸು ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ at least 3 to 4 hours, 100% you will be succeed. There is no doubt. So ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಗೆ ಇಷ್ಟಂತ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಪಾರ್ಸಲ್ ಫೀಚರ್ ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ರಾಮರ್ ಬಹಳ ಇದೆ, ಗ್ರಾಮರ್ ಇಂದ ಕಲಿಯುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈಸಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಈಸಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ನಾವು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತೃ ಪದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್, ಕನ್ನಡ, ಉರ್ದು, or Tamil, or Telugu, or any mother tongue. We don't use to think
ಓನ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ತೃಪದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದು ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಪಪದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. हम जब भी हमारे ये दोनों की जरूरत नहीं, या ये इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इंग्लिश में जब हम लोग बात करते हैं, इंग्लिश में जब हम लोग लिखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ये दोनों इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है. क्यों हमें इंग्लिश डिफिकल्ट हो रहा है बोले तो ये दोनों की वजह से, या हम लोग ये इस्तेमाल नहीं कर रहे, हमें दिक्कत हो रही है. तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि ये हम सही इस्तेमाल करना है, हम लोग ये इसको इस्तेमाल करके हम लोग इंग्लिश को लिखना है या बोलना है. ನೋಡಿ ಈ ಎರಡನ್ನ ನಾವು ಬಳಸಿ ಕಲಿಯಲೇಬೇಕು. ಮುಂದೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚಾ ಕುಡಿದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಉರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಚಾ ಪಿಯೆ ಕ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕುಡದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಪಿಯಾ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಈ ಕುಡದೆ ಪಿಯಾ ಪಿ ಅಂತ ಸರಿಯಾದಂತ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಉರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಐ, ವಿ, ಯು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಡ್ರಾಂಕ್ ಟೀ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಚಹಾ ಕುಡಿದೆ. ಐ ಡ್ರಾಂಕ್ ಟೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದಂತ ವಾಕ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಉರ್ದು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ತಮಿಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ರವಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಂದ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಬಂದ ಅನ್ನೋದು ವಾಕ್ಯ, ಬಂದ್ ವಾಕ್ಯ ಸಹಿ. ಲೇಕಿನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ में ಕೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರವಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಅಥವಾ ರವಿ ಕೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ರವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ರವಿ ಅನ್ನೋದು ಅಬ್ದುಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿ, ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ರವಿ ಅಥವಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ರವಿ, ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಅಬ್ದುಲ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾಡ್ದ ಸರ್ ಅಂತೀವಿ, ಯಾ ಕಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಡಿಡ್ ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ವಿ ಡಿಡ್ ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಯಾಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ರೀಸನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ then it will be easy for you. Shall I ask you a question? So what is your qualification? Anybody? Sir, voice clear ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ವಾಯ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ದು ವಾಯ್ಸ್. It is your network problem, sir. It is not my network problem. For us it is clear, sir. For us it is clear. I can Sorry? also hear clearly. Network issue ಇದೆ. ಬಸವರಾಜ್, ನಿಮ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ನು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸರಿ ಸರ್, ಸರಿ. Okay. So ನಾನು ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐ ಮೇಕ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದೇದು. ಎರಡನೇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಲೇಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿದೌಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಕನ್ನಡ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಹುಡುಗ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಸಿ ಪಾಟೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹುಡುಗ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಸಿ ಪಾಟೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಡಕ बाजार में इंक बॉटल ले रहा है बोलते बोलते हैं. तो ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಾಯ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದ ಇಂಕ್ ಬಾಟಲ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ. ಸಪೋಸ್
ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಉರ್ದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಮೀನ್ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಳಸಲೇಬೇಕು. A boy is purchasing an ink bottle in the market. Okay. A girl is purchasing an egg in the market. A boy is purchasing ink bottle in the market. So ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay. An ink bottle and in the using articles in English very important. So if you use articles properly, it means you know English 50%. Suppose ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ನಮಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? Yes, sir. So please reply me. So I am going to teach you today's class about articles. Okay? So all of you, are you ready? Yes, sir. Okay. ಯಾಕೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ when we make sentences in English, so without articles ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾದ್ರೆ So regarding articles, I start with the articles because as you know that many of us are facing problem in English because of articles. We are unable to write properly and we are unable to speak properly because of articles. So write the name. Articles, ಉಪಪದಗಳು. Articles is the word. Articles is the word used before noun. Used before noun to show particular person, place and things. Articles is a word used before noun to show particular person, place and things. Okay. Articles is a word. ಪದವು ಒಂದು ಶಬ್ದವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಪದವಾಗಿದೆ. Used before noun, ನಾಮಪದವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. Okay. Ism, noun जो है उसको ism कहते हैं. तो नामपद ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. Name of a person, place, human, thing. So ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ to show particular person, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಸೂಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಮತ್ತು ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪದಕ್ಕೆ ಉಪಪದಗಳಿರುತ್ತವೆ. So you can write it down also. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪದಕ್ಕೆ ಉಪಪದಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಉಪಪದಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾಮಪದವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. Articles we should use before noun. Okay. And it shows particular person, place and things. So there are two articles. First one is definite article. And second one is indefinite article.
So first one is definite article and second one is indefinite article. Definite article ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಪಪದ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಪಪದ. ಆಮೇಲೆ indefinite article first one is definite article means ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಪಪದ. So there are two articles. So first one is definite article, that is the is called definite article. The is called definite article ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. The means ಆ ಅಂದ್ರೆ to ಅಲ್ಲಿ ನಾವು o ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, o the chair, o chair. So the मतलब o होता है, तो ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The chair, bring the chair, ಆ chair ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. Please bring the book, ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ the ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. And a and are called indefinite articles. Indefinite articles. A and ಇದು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಪಪದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇಂಥದ್ದೇ ಅಂತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎನಿ ಒನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಎ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. So as you know that there are 5 vowels: A, E, A, E, I, O, U. So 5 ಸ್ವರಗಳು, 5 vowels. Can you see properly? 5 ಸ್ವರಗಳು, 21 ವ್ಯಂಜನಗಳು. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. ಇವು 21 ವ್ಯಂಜನಗಳು, 5 ಸ್ವರಗಳು. ಈ ಸ್ವರದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತದೆ, ಈ ಅಂತ ಕೊಡ್ತದೆ, ಆ ಕೊಡ್ತದೆ, ಓ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ, ಅದು ಸ್ವರದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಿ, ಈಗ ಬಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ವರಗಳು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಬಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ. ಸಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ. ಎಫ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು, ಅದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್, ಬಟ್ ಸ್ವರ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 5 ಸ್ವರಗಳು ಮತ್ತೆ 21 ವ್ಯಂಜನಗಳು. So I hope you are understanding. Shall I learn this? Of course, ನೀವು ಅನ್ಕೋತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಗ್ರಾಮರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಸನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಸನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ, ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಈಗ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಸಿಎಂ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಸ್, ಎನಿಬಡಿ? ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ,
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಎಸ್ ಎನಿಬಡಿ? Our chief Yes. minister go to Delhi. Our chief minister Go to Delhi. go to Delhi. So ನೋಡಿ, of course ನೀವು ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್. ಸಿಎಂ ಗೋಸ್ ಟು ದೆಹಲಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತೀರಿ? Going CM to. is going to Delhi ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ there are two articles. This is definite article, another is an indefinite article. The definite article is the, and indefinite article is a and. The ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ನಾವು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಾಮಪದದ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಸ್ವರ ಬಂದ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎ ಇ ಆರ್ ಓ ಯು ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸೇಬು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ತಪ್ಪು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸೇಬು. ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, an elephant. An elephant ತಪ್ಪು. And an important ತಪ್ಪು. An orange. Okay, not oranges. An umbrella. Common example. Okay, so ಒಂದು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೇಬು, ಒಂದು ಆನೆ, ಒಂದು ಬಿಸಿ ಬಾಟ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಆರೆಂಜ್, ಮತ್ತೆ ಒಂದು umbrella. ಸೊ ಒಂದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸ್ವರ ಬಂದಾಗ, ಸ್ವರ ಉಚ್ಚಾರ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಬರಲೇಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, he came to the class late, not hour. And honest, not honest. And honorable. Okay, so honorable. Okay. So honest, honorable, not honorable, not honest. Okay, the honest, honorable, hour. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಂದ ಸ್ವರ ಇರಬೇಕು, ಸ್ವರ ಉಚ್ಚಾರ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ತರಬೇಕು? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಬಂದ ಅಥವಾ ಉಚ್ಚಾರ ಬಂದ ಬರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಉಚ್ಚಾರ ಟೇಬಲ್, ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ is going to a university ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಉತ್ಸಾಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯೂನಿಟಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ನಾಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ನಾಟ್ ಅನಿಟಿ, ನಾಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರ ಬರ್ತದೆ, ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ ಉಚ್ಚಾರ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಪ್ಲೀಸ್? ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ. Suppose if you don't understand, please ask me. Don't sit quiet. It's very, very important. Did you write? Bardra? ಎಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲೆಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್. Nobody is replying. Okay, sir. So please try to understand my point, what I want to say. So please reply.
ಎಸ್ ಸರ್ ಬರ್ದೀವಿ ಸರ್ ರೈಟ್, ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾ ಸರ್ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ. ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್, ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎ ಆರ್ ದ ಅಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಎ ಆರ್ ದ ಅಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ದ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಈಗ ಎ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Shall I know this? Okay, the is called definite. The is called definite article. Definite ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇಂಥದ್ದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೂಚಿಸಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ದ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದ ನಾವು ಮೂರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. One is particular, another is plural, and third one is great things. Particular ಅಂದ್ರೆ the sky. ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಕೈ ತಪ್ಪಿಸ್ತದೆ. The sky, the moon, the earth. The earth ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರ ಇದೆ, ಅವಾಗ ದಿ ಬರ್ತದೆ. So the earth, the prime minister, ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಂತ ಅಲ್ಲಿ ದ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತೆ. And the we can't use before proper noun. The ನಾವು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮುಂದೆ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ರವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ರವಿ ಅಂತ ಆ ರವಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರವಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ರವಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರೇ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದ ಹುಬ್ಳಿ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹುಬ್ಳಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್. ಸೊ ದ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್. ಪ್ರಾಪರ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್. Second is plural. The book, the books. The book, the books. The pen, pens. The flower, the flower. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು, ಓವರ್ ಬಳಸಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಬುಕ್ಸ್, ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ, ಅದರ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಗ್ರಾಮರ್ ಬರೆಯುವುದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗ್ರೇಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಕುರಾನ್. ಕುರಾನ್ ಇಂದ ಓದಿಕೊಂಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಹಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬುಕ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೋಲಿ ಬುಕ್ ಆಫ್ Muslims. So the Quran, the Bible, holy book of Christians, and the Bhagavad Gita, holy book of Hindus. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೇಜ್ಗಳಿದಾವೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. So I hope you are. I want to say there are two articles, one is definite, another is indefinite. The is called definite article. The ನಾವು ಮೂರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಒಂದು ಪ್ಲೂರಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡನೇದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಬಳಸಬಹುದು. ಒಂದೇ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್. ಇಟ್ಟ ಹೆಸರು, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್. ದ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಅಮೆರಿಕ ಬರಲ್ಲ, ಆ ಅಮೆರಿಕ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಮೆರಿಕ ಇದೆ big country, India is a developing country ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ಬಿಫೋರ್ the before proper noun. So I hope you are understanding. Any question please? Articles ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. Sir, some sound issue, sir. Sorry, ಸೌಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
वो बोर्ड के पास जब जा रहे हैं तो साउंड कट हो रहा है, फोन के नजदीक आने से साउंड क्लियर आ रहा है अहमद सर। हाँ, okay. So any other doubts, please? No, You have sir. any doubts If you have regarding any doubts, you articles? can ask students. No, Sorry? Do you have any doubts? ಸರ್ ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅದು ಬರೀ ಇಂತ ಊರು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ದ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಊರು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಮತ್ತೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮುಂದೆ ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ದ ಅಬ್ದುಲ್ ಅನ್ನಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಒಬ್ರೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಬ್ದುಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ರೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಮತ್ತೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮುಂದೆ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂದೆ ನೀವು ದ ಅನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಸರಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್. ಡಿಡ್ ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್? ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ ಎಲ್ಲರೂ? ಹಾ ಸರ್, ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. Yes, ಮತ್ತೆ sir, ಕೇಳಿ, we right. ಕೇಳಿ. Please ask questions. Please ask questions. सर जब आप बोर्ड के पास रहते हैं तो आवाज क्लियर नहीं होती है, अगर बाजू आके बात कर रहे हैं तो अच्छा आ रहा है सर साउंड। हाँ, बिल्कुल सही है सर. I don't know why it is so. हाँ, आपका क्लास अभी बात कर रहे हैं तो इतना बिल्कुल क्लियर है सर। हाँ, अभी मैं फोन पकड़ के बात कर रहा हूँ. जब आप बोर्ड पे टर्न होके जब आप बोलते हो तो प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल क्लियर नहीं, आधा आधा आता है आवाज। ओके ओके. अभी जो मैं बताया आपको वो समझ में आ गया सर? समझ में आ गया सर, वो लिखा हो मैं उसको रिवाइज कर लूंगा, लेकिन अब दो बातें होती है, क्लियर नहीं है साउंड, बिल्कुल क्लियर नहीं है जब आप क्लास बोर्ड पे no problem. समझाते हो तो। नेक्स्ट और एक क्लास बार में मैं इसको समझाता रिजॉल्व हूँ. करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास में Okay, ये sir, प्रॉब्लम okay, को sir. रिजॉल्व कर लेंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। देखिए, आर्टिकल्स के बारे में आज मैं पढ़ा रहा था. हाँ, क्यों आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा रहा था बोले तो बहुत सारे लोग, हम मतलब स्टूडेंट्स हो या मतलब जो भी है, आर्टिकल्स कंफ्यूज कर लेते हैं या आर्टिकल्स. हेलो, हाँ सर, इज इट क्लियर? हाँ क्लियर सर, क्लियर। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि आर्टिकल जानना बहुत जरूरी है. जब तक हमें आर्टिकल्स पता नहीं है तब तक हमें सेंटेंसेस बनाना मुश्किल होता है. बिल्कुल। ओके, अहमद, हमें क्यों इंग्लिश डिफिकल्ट हो रहा है? एक्सक्यूज मी, सॉरी टू इंटरप्ट। तो अभी थोड़ा क्लास एंड हो जाएगी थोड़ी देर में, उसके बाद अगेन रीजॉइन करेंगे सब लोग। अनदर 10 मिनट्स। ओके सर, ओके हाँ, ओके 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 सर, ओके। यस। So what I was telling or teaching you about articles, using articles is very important in English. Without knowing articles, it is very, very difficult. Okay. जी सर। Okay, fine. And the second thing, मैं ये इसलिए ग्रामर आपको पढ़ाना चाहता हूँ कि बहुत सारे हम लोग मतलब जब ट्रांसलेशन